the Lord Jesus Christ, and we bring greetings to you all in the blessed name and the glorious name of our Lord and Savior Jesus Christ. For the opening prayer, I request Enoch from Tiruvanmiyur Christian Assembly to pray for the opening prayer. Brother Enoch from Tiruvanmiyur Christian Assembly. Santosh, Enoch, unmute. Yeah. Unmuted. Brother Enoch? Speak for that. Yeah, please. Yeah. பிதாவே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம், நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றையும் அதனதன் காலத்துல நேர்த்தியாய் செய்கிறவர். எங்களுக்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை எங்களுடைய அருமை சௌரன் ஆண்டவரே ஆல்ரெடி மூலம் நேற்றைய தினத்துல கூட கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்தீர். இந்த நாளிலையும் கூட நம்முடைய தாசரை கொண்டு ஆண்டவரே நம்முடைய வேத வசனத்தை நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே, கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, ஆண்டவரே இந்த நாட்கள்ல இந்த நோக்கத்தோடு கூட கொடுக்கிறீர் என்பதை நாங்களும் உணர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். எல்லாவற்றையும் விசேஷமாக இந்த காணொலி ஆண்டவரே, அந்த சூம் ஆண்டவரே நிகழ்ச்சியை கர்த்தர் ஆண்டவரை ஆண்டு கொள்ளும். ஆண்டவரே, ஒரு வேளை தடை இல்லாமல் நேற்றைய தினத்துல இருந்து எல்லா தடையும் கூட மாற்றி இன்றைய தினத்துல There's some audio problem there. Anyway, we'll carry on with the program. And next, we are going into the singing session. We request Brother Shibu from Udamalpet, well known to many of us, all of us. So we glorify God for Shibu, and we request Shibu to sing a song for us. Praise the Lord, welcome everybody. So we sing a song for the glory of God. Audio clear on? Yes, yes. ஆகாயம் பூமி மலையாளிகளுக்கெல்லாம் பெரிய இயேசுமதன்பு அளவில்லா ஆனந்தத்தால் அகம் நிறைந்தது ஆண்டவர் காரியங்கள் அதிகம் சிறந்தது அன்றாடம் காலை மாலைகளிலும் துதிக்க உயர்ந்தது அன்றாடம் காலை மாலைகளிலும் துதிக்க உயர்ந்தது துதிக்க உயர்ந்தது
ஓ இயேசுவுமதன்பு எத்தனை பெரியது, ஆகாயம் பூமி மலை ஆடிகளுக்கெல்லாம் பெரியது. ஆகாயம் பூமி மலை ஆழிகளுக்கெல்லாம் பெரியது. ஓ இயேசுவுமதன்பு ஈரோளம் பள்ளத்தாக்கில் மருகியே நடந்தாலும், அருவங்கள் மேய்ப்பரா அருகினில் இருப்பதாலும், கருணையாய் என்னை கரம் பிடித்து கர்த்தரை காப்பதாலும், அருணையாய் என்னை கரம் பிடித்து கர்த்தரை காப்பதாலும், கர்த்தரை காப்பதாலும், ஓ இயேசுவுமதன்பு எத்தனை பெரியது, ஆகாயம் பூமி மலை ஆழிகளுக்கெல்லாம் பெரியது. ஆகாயம் பூமி மலை ஆழிகளுக்கெல்லாம் பெரியது. ஓ இயேசுவுமதன்பு Thank you, Brother Shibu, for that, both of you, for the family, for singing the wonderful song. And the Lord's love is immense, and it is more than enough for each one of us in this world. Now, as we go into the next thing, we once again bring blessed greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ from Kodambakkam Christian Assembly in Chennai. We are glad to have with us Brother Biju Aladi from Idukki district, and he is well-known preacher to each one of us, and we glorify God for his preaching. Yesterday also he had given us a wonderful thought how to please God in our day-to-day life, and what are the things pleasing to God. That is what we understood and learned from the Word of God from various scripture portions. Now, we welcome all of you, each one of you from different places in Chennai, in Tamil Nadu, and across India and abroad. And we are glad to have you once again to open the scriptures and devote your time and learn from the Word of God and give glory to God ultimately by practicing it, as the topic itself is about the practical Christian life. We once again thank and praise God for everything. We also welcome the translator, Brother Evangelist Charles Benny from Purel Christian Assembly in Chennai, and we thank him for coming and accepting our invitation to translate the message, and we glorify God for the translator also, Brother Charles Benny from Purel Christian Assembly. Now, we once again thank both of these dear ones, especially Brother Biju K. Aladi from Idukki. Yesterday, as I told, he has taken the Word of God, and today we have even Charles Benny with us, and we glorify God for him. And now, for the blessing of the message, I would
would request Brother Cherian Johnson from Tanjavur. Brother Cherian Johnson from Tanjavur to start the message and with the blessing of the prayer. With the prayer blessing, with the prayer, and we pray. We ask the brother from Tanjavur for the blessing of the message. Johnson. Praise Lord, brother. Yeah, praise the Lord. We can hear you. நல்ல பிதாவே, இந்த நாளுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் உம்மை ஸ்துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். 2 3 பேர் என்னுடைய நாமத்தில் எங்கே கூடியிருந்தாலும் அவர்கள் மத்தியிலே நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன கர்த்தர், எங்களுடைய மத்தியில் நீர் வீட்டிருக்கப்படினாலே நாங்கள் உமக்கு முழு இருதயத்தோடு நன்றி செலுத்துகிறோம். கடந்த ஒரு சில வாரங்களாக இந்த ஜூம் ஆப் மூலியமாக இந்த ஊழியமானது மிகவும் ஆசீர்வாதமாக கர்த்தர் நீர் நடத்தி கொண்டு வருகிறீர். அதற்காக ஸ்தோத்திரம். அநேக தேவதாசர்கள் மூலமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு கூட உம்முடைய வசனத்திலிருந்து பேசிக்கொண்டு இருப்பதை நினைத்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நேற்றும் இன்றும் கூட கேரளாவிலிருந்து அருமையான சோதரன் பிஜுகே ஆல்ரெடி அவர்கள் உம்முடைய வசனத்தை பேச இருக்கிறார்கள். கர்த்தாவே, உம்முடைய மகனோடு நீ ஈடுபட்டு எங்களோடு பேச போகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, உம்முடைய வார்த்தைக்கு ஜீவன் இருக்கிறது. அந்த ஜீவ வார்த்தை எங்களுக்குள்ளே அதிகமாய் கிரியை செய்து இந்த பூமியிலே நாங்கள் எப்பேற்பட்டதான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதை நீர் திட்டம் கொண்டிருக்கிறீர். அதை திட்ட தெளிவாக உடைய வசனத்திலிருந்து எங்களோடு கூட பேசியறலும். மொழிபெயர்ப்பு செய்கிற தெய்வ ஊழியரையும் நீர் எடுத்து உபயோகப்படுத்தும். இருவரையும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய திருக்கரங்களில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம். பிதாவே, எந்த விதமான ஒரு தடை இல்லாமல் இந்த செய்தி இந்த ஆப் மூலியமாக கிடைக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தள்ளோம். எல்லா ஸ்துதியும் ஸ்தோத்திரமும் கனம் மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். எங்களுக்காக ஜீவன் வைத்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து சதா காலங்கள் ஜீவிக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிபரிசுத்த நாமத்தில் பணிவோடு ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். Amen. Thank you, Brother Cherian Johnson from Tanjavur for the prayer. And I also have the thing that today also Brother Biju K. Aladi has told me personally that the current has come, but the Wi-Fi, the net problem is there. Again, he will go only through the audio message. So please bear with us, and whatever we can learn, let us go forward. And once again, I request if at all the connection goes down, immediately come back and get in touch with the Word of God, so that we would be in touch with God immediately. And we thank all of you once again, and let us go straight away to the message time. May God be with each one of us. Now the time to Brother Biju K. Aladi and Brother Charles Benny. Brother, am I audible? Santosh? You are audible. Okay. Yes. Can you hear me? Hello, I'm Biju. Yes. Next, Yes. Kalkamo? Yes, Biju, we can hear you. Okay. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഈ നിലയിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചായിരിക്കാനിടയായതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. இந்த ராத்திரி வேளையிலே இந்த விதத்தில் நாம் ஒன்று சேரும்படி தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഞാൻ മറഞ്ഞിരുന്നാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വിഷയമുണ്ട്. இந்த ராத்திரி வேளையிலே நான் என் முகத்தை காட்ட முடியாமல் மறைந்திருந்து பேசுகிறேன். ஏனென்றால் இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம். എന്നാൽ ഇന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. ஆனாலும் இன்றைக்கு நமக்கு இந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் கூட நமக்கு ஒரு மன நிம்மதி அல்லது திருப்தி இருக்கிறது. ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். മുഖവരകളൊന്നും കൂടാതെ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിന്റെ
തുടർമാനമായ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരികയാണ്. முன்னுரையாக எதுவும் அதிகம் பேசாமல் நேற்றைக்கு நாம் சிந்தித்த அந்த செய்தியினுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയ വിഷയം പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. நேற்றைக்கு நாம் சிந்தனைக்காக ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அவசியமான ஒரு விஷயம், சிந்தனையாகும். Santosh, I'm not hearing. Brother Biju? Ah. Brother Biju, are you there? Hello. Yes. Hello. Hello, can you hear me? Hello. Yeah, I can hear now. Okay. പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் அவசியமான சத்தியத்தில் ஒன்று தேவனை மகிமைப்படுத்தி வாழ்க்கை நடத்துவது. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു. தேவனை மகிமைப்படுத்தி வாழ்வது என்றால் என்ன என்பதை குறித்து நேற்றைக்கு நாம் சிந்தித்தோம். അത് ദൈവവചന വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിലൂടെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചെയ്യുന്നതുണ്ടായി. நாம் தேவனுடைய வசனத்தின் அடிப்படையிலே வாழ்வதோடு கூட ஆண்டவரை நாம் மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக நாம் காணப்பட வேண்டும். ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. தேவனை மகிமைப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை நேற்றைக்கு நாம் சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம். 4 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ നമ്മളുള്ളത്. நேற்றைக்கு நாம் பார்த்த விஷயங்கள் 4 தலைப்புகளில் உள்ள விஷயங்கள். ഒന്ന്, ദൈവ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവപ്രസാദമായ കാര്യമാണ്. முதலாவது, தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்வது தேவனை மகிமைப்படுத்துவது. 2, കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണ്ണം നടക്കുന്നത് ദൈവപ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. இரண்டாவது, கர்த்தர் நம் விரும்புகிறபடி ஒரு கனமான வாழ்க்கை வாழ்வது தேவனை மகிமைப்படுத்துவது. மூன்றாவது நாம் பார்த்த விஷயம், സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഫലം കായ്ക്കുന്നത് ദൈവപ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. நாம் நற்கிரியைகளை செய்து அதில் பலன்களை நாம் வெளிப்படுத்துவது தேவனை பிரியப்படுத்துகிற ஒரு காரியம். 4ാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുന്നത് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. 4வது நாம் பார்த்த காரியங்கள், தேவனை பற்றிய அறிவில் நாம் வளர வேண்டியது தேவனை மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவான வாழ்க்கை. ഇന്ന് അതിനോട് ചേർത്ത് ചില കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്ത് പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. இன்றைக்கு அதை தொடர்ந்து அதோடு சேர்த்து சில காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். 5ാമത്തെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുവാനായി റോമാലേഖനം 12ാം അധ്യായം 1ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. ஐந்தாவது விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 12ாம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். നമുക്കെല്ലാം വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണിത്. நம்ம எல்லாருக்கும் மிகவும் പരിചയമുള്ള അറിമുഖமான ഒരു വചനം ഇത്. നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, സഹോദരന്മാരെ,
ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പീൻ. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. தேவனுக்கு மகிமைப்படுத்தக்கூடிய ஐந்தாவது விஷயத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். അതിങ്ങനെ പറയാം, നമ്മളൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ദൈവപ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. நாம் இப்படி சொல்லலாம், பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்வது தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு காரியம். 12-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാന്തരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് therefore brethren I beseech you എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. இந்த 12-ாம் அதிகாரத்திலே முந்தின அதிகாரத்தில் உள்ள விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு அப்படி இருக்க சகோதரரே என்று அவர் ஆரம்பிக்கிறார். தமிழில் எப்படி அதுകൊണ്ട് என்ன அப்படி ஒரு வாக்கு இருக்காங்க? அது அது அந்த அந்த அர்த்தத்துல தானே உள்ளு. அப்படி ഇങ്ങനെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ആശയം? அப்படி இருக்க அப்படின்னு சொன்னா அதோட அர்த்தம் என்ன? ഇതുവരെ ഒരു ഉപദേശപരമായ വിഷയം പൗലോസ് പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. இதுவரைக்கும் இதுக்கு முந்தின வசனங்கள் வரைக்கும் உபதேசம் சம்பந்தமான பல விஷயங்களை அவர் பேசி கொண்டு வந்திருக்கிறார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയമാണ്. இதற்கு முந்தின வசனங்களிலே விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் ஆக்கப்படுகிறது என்ற முக்கியமான விஷயத்தை பவுல் பேசுகிறார். റോമാലേഖനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അത് തന്നെയാണ്. ரோமர் நிருபத்தினுடைய மிக முக்கியமான பொருள் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுவது. മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ ദൈവ കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ്. மனுஷர்கள் முழுவதுமே இந்த தேவனுக்கு முன்பாக காணப்படுகிற இந்த நிலையில் അങ്ങനെ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പാപത്തിന് ശമ്പളമായ മരണത്തിന് വിധേയനാണ്. தேவனுடைய ஒரு நீதிமன்றம் என்று வைத்துக் கொண்டால் அதற்கு முன்பதாக மனிதர்கள் எல்லாருமே குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படக்கூடிய நிலையில் காணப்படுகிறார்கள். അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നീതീകരിക്കുവാനിടയായി. அப்படிப்பட்ட மனுஷனை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நீதிமானாக்க முடிந்தது. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭ്യമാകുവാനിടയായി. இல்ல அதன் மூலமாக நாம் பாவ மன்னிப்பு பெற முடிந்தது. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല. எனவேதான் நாம் வாசிக்கிறோம், ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. അങ്ങനെ നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപമോചനം പ്രാപിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുവാനിടയായി തീർന്നു. அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நாம் பாவ மன்னிப்பை பெற்று தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற முடிந்தது. ഇങ്ങനെ നീതീകരണം പ്രാപിച്ച ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ. இவ்விதமாக தேவனுடைய கிருபையினாலே நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரனுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் 12-ாம் அதிகாரம் முதலிலே, அதனாலே அப்படி இருக்க சகோதரரே என்று சொல்லுகிறார். പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭജനമുണ്ട്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதின எல்லா நிருபங்களையும் இரண்டு பிரிவுகளாக நாம் பார்க்க முடியும். ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ്. முதலாவது பிரிவு உபதேசங்களை விவரித்து பேசுவது. രണ്ട്, ആ ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രായോഗിക വിഷയമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. இரண்டாவது பிரிவு அந்த உபதேசத்தை அடிப்படையாக கொண்டு
நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை விளக்குகிறார். നമ്മുടെ വിഷയം അത് തന്നെയാണ്, പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം. நம்முடைய கருத்து அல்ல செய்தியை கூட நடைமுறை வாழ்க்கையில் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் எப்படி என்பதுதான். നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്, നമുക്കെല്ലാം ഉറപ്പുണ്ട്. நாம் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான், அதிலே நமக்கு எல்லாருக்கும் நிச்சயம் இருக்கிறது. അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ജീവിതം നയിക്കണം. അതാണ് 12-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி ஜீவிக்க வேண்டும், தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதைத்தான் 12-ாம் அதிகாரம் 1-ாம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். അവിടെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യം എന്താണ്? ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. இந்த 12-ாம் அதிகாரம் 1-ாம் வசனத்திலே தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை என்றால் என்ன? பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்வது. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള യാഗമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. நம்முடைய சரீரங்களை பரிசுத்தமான ஜீவ பலியாக ஆண்டவருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. தேவனை பொறுத்தமட்டில் நம்முடைய சரீரம் மிக மிக முக்கியமானதாகும். കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. நம்முடைய சரீரங்கள் தேவனுடைய ஆலயமோ இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்லது தேவாவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിപ്പിൻ എന്ന്. எனவேதான் ரோமர் 6-ாம் அதிகாரத்திலே சொல்லுகிறார், உங்களுடைய சரீரங்களை தேவனுடைய நீதியின் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துங்கள். കാരണം നമ്മൾ ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവകരങ്ങളിലെ ആയുധങ്ങളാണ്. ஏனென்றால் நாம் தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே தேவனுடைய கரத்தில் உள்ள ஆயுதங்கள் நாம். ഈ വേദഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ഹിതത്തെയും എല്ലാം ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പൗലോസ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த வேத பகுதியிலே நம்முடைய சரீரத்தையும் நம்முடைய ஆத்மா அல்லது நம்முடைய மனதை, இருதயத்தை, நம்முடைய விருப்பத்தை எல்லாம் கர்த்தருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ദൈവപ്രസാദകരമായി നയിക്കണമെങ്കിൽ, அப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் நாம் வாழ வேண்டுமானால், 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകരുത് എന്നാണ്. 2-ாம் வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல். ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റം. தேவனுடைய இந்த உலகத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்காமல் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். അത് ലോകത്തെ അനുരൂപമാകാതെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വേർപാടും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. அப்படி உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் என்று சொன்னால் ஒரு பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதாகும். നമ്മൾ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ലോത്ത് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമായി ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. வேதத்தை நாம் நிதானமாக வாசிக்கும் பொழுது லோத்தை குறித்து அவன் இந்த உலகத்திற்கு ஒத்த நிலைமையில் வாழ்ந்தவன். അതുകൊണ്ട് അവന് ദൈവപ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. அவனுக்கு தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியாமல் போனது. നമ്മൾ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ நாம் இந்த உலகத்திற்கு ஒத்த ரூபம் அல்லது ஒத்த வேஷம் தரிக்காமல் നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപരായി ജീവിക്കണം. நாம் தேவனுடைய சாயலை உடையவர்களாய் ஜீவிக்க வேண்டும். അവന്റെ ദിവ്യമായ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരായി ജീവിപ്പിൻ എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത്. நாம் நம்மை குறித்து வேத வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய சாயலுக்கு ஒத்த நிலைமையிலே வாழ வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരുന്നത്.
ஆண்டவருடைய குணாதிசயங்களை நாம் தரித்துக் கொண்டவர்களாய் வாழ முயற்சிக்கும் பொழுதுதான் ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ முடியும். നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം പ്രസാദിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണുകയുണ്ടായി. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவில் அவர் பிரியமாய் இருந்தார் என்று நாம் கண்டோம். അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യമായ സ്വരൂപത്തിന് അനുരൂപരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയായി. அதுபோலவே ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த சுபாவம், அந்த சாயல் உள்ளவர்களாய் நாம் வாழும் பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையும் குறித்து பிரியப்படுவார். അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ അഥവാ രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു. அப்படி நாம் வாழ முயற்சிக்கும் பொழுது, வாழும் பொழுதுதான் நாம் மறுரூபம் அடைய முடிகிறது. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആത്മീക രൂപാന്തരത്തിന് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ സന്ദേശങ്ങളിടയായി തീരണം. நம்முடைய மத்தியிலே இந்த நாட்களிலே ஒரு ஆவிக்குரிய மறுரூபம் அடைதல் நடைபெற வேண்டும். നമ്മൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് കഴിയുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ இப்பொழுது நாம் வீடுகளெல்லாம் அடைத்துக்கொண்டு ஒரு ஊரடங்கில் வாழக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ആത്മീകമായി ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുവാനായി ഈ സമയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. இந்த காலகட்டத்திலே நம்முடைய உள்ளான மனிதன் ஆவிக்குரிய நிலைமையில் மறுரூபம் அடைவதற்கு இந்த கால சூழ்நிலையை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിന്റെ കറയും കളങ്കവും നമ്മളിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, இந்த உலக வாழ்க்கையிலே பாவத்தினுடைய கரைகளும் அசுத்தங்களும் நம்மேல் பட்டிருக்குமானால் അത് ദൈവവചനത്താൽ ഒന്ന് കഴുകിക്കളയുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിയണം. இந்த நாட்களிலே அப்படிப்பட்ட பாவ அழுக்குகளும் கரைகளும் தேவ வசனத்தினால் கழுவப்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்க வேண்டும். അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்வது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையாகும். അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമായാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദൈവം അവനിൽ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. அப்படியானால் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள முடிகிறது? இந்த உலகத்துக்கு ஒத்தபடி வாழ்க்கை நடத்தினால் தேவன் அவனில் பிரியப்பட மாட்டார் என்றுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும். അല്ല, നമ്മൾ രോഗത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ, அல்லது நாம் இந்த உலகத்தின் ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള യാഗമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച്, நம்முடைய சரீரங்களை ஜீவபலியாக ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணம் செய்து നമുക്ക് ആത്മീകമായ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, நமக்கு ஆவிக்குரிய ஒரு மறுரூபம் அடைகிற அனுபவம் வரும்போது ആ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു. அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தேவன் பிரியமுள்ளவராக இருக்கிறார். അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. தேவனுக்கு பிரியமான காரியம் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும், அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நேற்றைக்கு பார்த்தோம். അത് വചനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. அப்படி உள்ள காரியங்கள் எவை என்று வேத வசனத்திற்குள்ளே இருப்பதைத்தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ഇത് രാത്രിയിൽ അതിലെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത്. தேவனுக்கு பிரியமான அந்த ஐந்தாவது காரியத்தை தான் இன்றைக்கு ராத்திரி நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ഇനിയും നമ്മൾ ആറാമത്തെ ആശയത്തിലേക്ക് പോകും. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ആറാമത്തെ കാര്യം, தேவன் பிரியப்படுகிற ஆறாவது காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம். ഫിലിപ്പി ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നമ്മളത് വായിക്കുന്നത്. பிலிப்பியர் 4:18 நாம் அதை குறித்து வாசிக்கிறோம். നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അവിടെ நாம் இங்கே அப்படி வாசிக்கிறோம். ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഉണ്ട്, സമൃദ്ധിയായും ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അയച്ചു തന്നത് സൗരഭ്യവാസനയായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദവും സുഗ്രാഹ്യവുമായി യാഗമായി എപ്പപ്രാദിത്തോസിന്റെ കയ്യാൽ ഞാൻ പ്രതികരിച്ച് തൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. எல்லாம் எனக்கு கிடைத்தது, பரிபூர்ணமும் உண்டாயிருக்கிறது. உங்களால் அனுப்பப்பட்டவைகளை சுகந்த வாசனையாகவும்
சுகந்த வாசனையும் தேவனுக்கு பிரியமான உகந்த பலியுமாக எப்பாப்ரோத்துவின் கையில் வரப்பற்றி கொண்டபடியால் நான் திருப்தி அடைந்திருக்கிறேன். അപ്പോൾ പൗലോസ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியத்தை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே சொல்லுகிறார். അതിന്റെ ആശയം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിവരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. அதிலுள்ள கருத்தை நான் சொல்லிவிட்டு அதை விவரித்து சொல்லுகிறேன். ആറാമത്തെ ആശയം, ஆறாவது குறிப்பு, ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവപ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. ஆவிக்குரிய ஊழியங்களை அல்லது ஆவிக்குரிய ஊழியம் செய்பவர்களை நாம் ஆதரிப்பது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம். ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ സന്ദർഭം ഞാനൊന്ന് വിവരിക്കട്ടെ. இதை எழுதின சூழ்நிலையை குறித்து நான் கொஞ்சம் சொல்லுகிறேன். പൗലോസ് സുവിശേഷ നിമിത്തം കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சுவிசேஷ ஊழியத்து நிமித்தம் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார். சிறைச்சாலையில் இருந்துதான் இந்த நிருபத்தை அவர் எழுதுகிறார். അദ്ദേഹം അങ്ങനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിയുന്നു എന്ന് ഫിലിപ്പിയ സഭ അറിഞ്ഞപ്പോൾ அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் என்பதை பிலிப்பியில் உள்ள சபை அறிந்தபோது ഫിലിപ്പിയ സഭ പൗലോസിന് സ്ഥാപിതമായ ഒരു സഭയാണ്. നിങ്ങൾക്കതറിയാം. பிலிப்பு சபை நமக்கு தெரியும். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு மிகவும் ஒரு பிடித்தமான ஒரு சபையாகும். അങ്ങനെ തങ്ങളെ ആത്മീകമായി നയിച്ച ഈ ദൈവദാസൻ കാരാഗൃഹത്തിലാണ് എന്ന് ഫിലിപ്പിയ സഭ അറിഞ്ഞപ്പോൾ நம்மை ஊழியத்திலே நடத்தி ஆவிக்குரிய நிலைமையில் வளர்த்தின இந்த தேவதாசன் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் என்று பிலிப்பு சபையார் அறிந்தபோது ആ സഭയിലുള്ള എപ്പഫ്രാദിത്തോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ പൗലോസിനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായി അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ്. அந்த சபையில் உள்ள எப்பாப்ரோதீத்து என்ற ஒரு நபரை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது அவருக்கு சகாயம் பண்ணுவதற்காக அனுப்பும்படி தீர்மானித்தார்கள். ഈ എപ്പഫ്രാദിത്തോസിനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, இந்த எப்பாப்ரோதீத்துவை அங்கே அனுப்பினார்கள் என்று மட்டுமல்ல, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൗലോസിനൊരു സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മയും കൊടുത്തയക്കുകയാണ്. அவர் போகும் பொழுது அவரிடத்திலே இந்த உலக சம்பந்தமான சில பொருட்களையும் அவருக்கு பயனாக இருக்கும்படி கொடுத்து அனுப்புகிறார்கள். ആ സാമ്പത്തിക എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പൗലോസ് ഒരു നന്ദി ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി കത്തായിട്ടാണ് ഇത് അയക്കുന്നത്. ഫിലിപ്പിയ സഭയ്ക്ക് അവർ സഹായിച്ചതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത്. பிலிப்பு சபையார் எப்பாப்ரோதீத்து மூலமாக பலவிதமான பொருள் உதவியை பவுலுக்கு அனுப்பினதினாலே அதை பெற்றுக்கொண்டு பிலிப்பு சபைக்கு எழுதக்கூடிய ஒரு நன்றி கடிதம் தான் இந்த பிலிப்பியர் நிருபம். പ്രത്യേകിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്നത് അതിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരവ് ചിലവ് കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ പൗലോസിനെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. அங்கே 15ஆம் வசனத்திலே அவர் சொல்லும் பொழுது உலக பிரகாரமான பொருள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். വരവ് ചെലവ് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. 15ஆம் வசனத்திலே கொடுக்கல் வாங்கல் காரியத்தில் நீங்கள் மாத்திரம் எனக்கு உடன்பட்டதை அல்லாமல் என்று சொல்லுகிறார். அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? உலக பிரகாரமான பொருள் உதவி. അപ്പോ പൗലോസിന് കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിയ സഭ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കുകയാണ്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் நாட்களிலே பிலிப்பு சபை உலக பிரகாரமான சில பொருட்களை அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள். അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, അത് ദൈവത്തിനു പ്രസാദമുള്ള യാഗമാണ്, അങ്ങനെ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. அந்த பொருட்களை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு பவுல் சொல்லுகிறார், இது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு பலி, அந்த பலியாக நான் இதை பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ വിചാരിക്കും കാരാഗൃഹത്തിൽ കടക്കുന്ന ഈ പൗലോസിന് എന്തിനാണ് ഈ സാമ്പത്തിക സഹായമെന്ന്. நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம், சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய பவுலுக்கு இப்படிப்பட்ட உலக பொருட்கள் எதற்காக என்று நினைக்கலாம்.
നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഈടിട്ട ചില ലേഖനങ്ങൾ എഴുതി. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் நாட்களிலே சில நிருபங்களை அவர் எழுதினார். ആ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ അന്നുള്ള ആ എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു പേനയും പേപ്പറും കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല. இந்த காலத்திலே ஒரு நிருபம் எழுதுவது என்று சொன்னால் பேனா பேப்பர் எடுத்து எழுதுகிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அன்றைக்கு இருக்கவில்லை. அன்றைக்கு இது போன்ற நிருபங்களை எழுதுவதற்கு தேவையான ഉപകരണങ്ങൾ പൊരുட்கள் மிகவும் விலை உயர்ந்தது. അപ്പോ പൗലോസിന് അങ്ങനെ അത് എഴുതുവാൻ, അതുപോലെ യാത്രകൾ ചെയ്യുവാൻ ഒക്കെയായി സുവിശേഷത്തിൽ ഇവർ സാമ്പത്തികമായി പൗലോസിനെ സഹായിക്കുവാനിടയായി. எனவே அப்போஸ்தலர் பவுல் இந்த கடிதத்தை எழுதுவது, மற்ற சுவிசேஷ பிரயாணங்கள் போன்ற எல்லாவற்றுக்கும் உலக பிரகாரமான சரீர பிரகாரமான பொருட்களை இவர்கள் கொடுத்து உதவினார்கள். അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂട്ടായ്മ നിമിത്തം എന്ന് ഫിലിപ്പി ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. பிலிப்பியர் 1-ாம் அதிகாரம் 5-ாம் வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார், சுவிசேஷ ஊழியத்திலே நீங்கள் காண்பிக்கிற ஐக்கியம் என்று சொல்லுகிறார். അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യം, 6-ാമത്തെ കാര്യം, ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവപ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியங்களில் 6ஆவதாக நாம் பார்ப்பது, தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு செலுத்தக்கூடிய உலக பிரகாரமான பொருள் உதவி. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സന്ദേശം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, இந்த ராத்திரி வேளையிலே இந்த செய்தியை என்னிடத்திலிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட நான் இப்படி சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன், ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവർത്തകരെയും നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. தேவனுடைய ஊழியங்களையும் தேவனுடைய ஊழியம் செய்பவர்களையும் நாம் ஆதரிப்பது, அவர்களுக்கு பொருள் உதவி செய்வது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம். ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டு என்னை நீங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. ഞാൻ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സ്ഥലം സഭകളിലുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ കരുതുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അതാത് പ്രാദേശിക സ്ഥലം സഭകളിലെ ദൈവജനത്തിനുണ്ട്. நான் மிக சிறிய அளவிலே சுருக்கமாக சொல்வதானால், ஒவ்வொரு ஸ்தல சபையிலும் ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஊழியர்களை தாங்குவது, ஆதரிப்பது, அவர்களுக்கு பொருளாதார உதவிகளை செய்வது அந்தந்த ஸ்தல சபைக்குள்ள ஒரு கடமையாகும். അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. அது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியமாகும். അത് അധികം വിശദീകരിക്കാതെ 7-ാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ 7-ാമത്തെ കാര്യം. இதை இன்னும் அதிகமாக விவரிக்காமல் தேவனுக்கு பிரியமான 7வது விஷயத்துக்கு வரலாம். 1 തീമോത്തിയോസ് 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 1 தீமோத்தேயு 2:3 அதை குறித்து வாசிக்கிறோம். അത് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നല്ലതും പ്രസാദകരവുമാകുന്നു. நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுக்கு முன்பாக அது நன்மையும் பிரியமுமாய் இருக்கிறது. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം വാക്യങ്ങൾ അതെന്താണ് എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அந்த தேவனுடைய பிரியமான காரியம் அது என்று சொல்லும் பொழுது அவர் ஒரு காரியத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார். 1-2 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും നാം സർവഭക്തിയോടും ഘനത്തോടും കൂടെ സാവധാനതയും സ്വസ്ഥതയുമുള്ള ജീവനം കഴിക്കേണ്ടതിന്, വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്കും സകല അധികാരസ്ഥന്മാർക്കും വേണ്ടി യാചനയും പ്രാർത്ഥനയും പക്ഷപാതവും സ്തോത്രവും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ സകലത്തിലും മുമ്പേ
പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യത്തെ 2 വാക്യങ്ങൾ പൗലോസ് പറയുക. 1-2 வசனங்களிலே பவுல் இப்படி சொல்லுகிறார், நான் பிரதானமாய் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில், எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜெபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும். நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்லொழுக்கத்தோடும் கலகம் இல்லாமல் அமைதலுள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும் அப்படியே செய்ய வேண்டும். അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. இங்கே சொல்லக்கூடிய விஷயத்தின் சாராம்சம் மற்றவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பது. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ 7ാമത്തെ കാര്യം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. தேவனுக்கு பிரியமான 7வது விஷயமாக நாம் பார்ப்பது, பிறருக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന്, സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് 1ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. இங்கே யாருக்கெல்லாம் நாம் ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 1ஆம் வசனத்திலே சகல மனிதர்களுக்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். പിന്നീട് പ്രത്യേകിച്ച് രാജാക്കന്മാർക്കും അധികാരികൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2ஆம் வசனத்திலே குறிப்பாக அவர் சொல்லுகிறார், ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ளவர்கள் யாவருக்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സമയം നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയാണ്. நமக்கு இப்பொழுது அதிகமான நேரம் நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்த நேரத்தை ஜெபத்திலே செலவழித்து மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது அது ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியமாக இருக்கிறது. ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുണ്ട്. நிறைய காரியங்களுக்காக இந்த நாட்களிலே நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது இருக்கிறது. ലോകം മുഴുവൻ ഒരു മഹാവ്യാധിയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த உலகம் முழுவதுமே ஒரு பெரிய வியாதி கூடாக கடந்து செல்கிறது. பிரதர் പറഞ്ഞേ, ലോക ജനത മുഴുവൻ കഷ്ടത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. இந்த உலகத்திலுள்ள எல்லா ஜனங்களும் கஷ்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு செல்லுகிறார்கள். അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിനെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்வது போல எல்லா ஜனங்களுக்காகவும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறாரே, இப்படி கஷ்டங்களை அனுபவித்து செல்லுகிற மக்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கலாம். ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. அது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியமாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். ദൈവമക്കൾ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ, அது மாத்திரமல்ல, அநேக தேவனுடைய ஜனங்கள் கஷ்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்க்கையை நடத்துகிறார்கள். നമ്മുടെ ചില സഹോദരി സഹോദരന്മാർ COVID-19 ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. நம்முடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகள் அநேகர் COVID-19 வைரஸ்னாலே பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള നമുക്കുണ്ട്. அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு இருக்கிறது. നമുക്ക് സഭയായി കൂടി വന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ട്. நாம் சபை கூடி வந்து ஆராதிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது, உண்மைதான். മാറുവാൻ, നമുക്ക് കൂടി വരുവാൻ, ദൈവമേ വലിയ വ്യാധി മാറ്റുവാനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുണ്ട്. நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் கூடி வந்து நம்மை கூடி வரக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கிறது. സമയം ഉണ്ടായില്ല ഒന്നിനും. பிரதர் ரிப்பீட் பிரதர். சரியாயிட்டு கேட்டுட்டல.
Santosh, I am not hearing his voice. Just wait for 2 minutes. Brother Biju? Hello, Yeah. Yes, brother. can you hear me? Yeah, now I can hear. Okay, നേരത്തെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. நமக்கு ஜெபிப்பதற்கு இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்பு நேரம் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. இப்பொழுது இந்த லாக்டவுன் நிமித்தமாக அதிகமான நேரம் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിപ്പാനിടയാകട്ടെ. எனவே இந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி ஜெபத்திலே நாம் தரித்திருக்க அது நமக்கு வாய்ப்பாக இருக்கட்டும். അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. இது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியமாகும். ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയാം. இன்னொரு விஷயத்தையும் சேர்த்து சொல்லலாம். 8ാമത്തെ കാര്യം എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം. എബ്രേയർ 13:16 8வது குறிப்பு. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ 8ാമത്തെ കാര്യം. தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களில் 8வது ஒரு குறிப்பு. എബ്രായർ 13:16. എബ്രേയർ 13:16. നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത്, ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் பண்ணவும் மறவாதிருங்கள், இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். അപ്പോ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ 8ാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറയാം. அப்போ தேவனுக்கு பிரியமான 8வது குறிப்பு இப்படி சொல்லலாம். നന്മകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ കാര്യമാണ്. மற்றவர்களிடத்திலே நாம் நன்மை செய்து ஐக்கியம் காண்பிப்பது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம். അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. எனவேதான் சொல்லுகிறார், நன்மை செய்யவும் மற்றவர்களோடு அந்யோன்யம் காண்பிப்பதும் அல்லது ஐக்கியத்தை காட்டுவதும் மறந்து விடாதீர்கள். പൗലോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് സഭ സഹായിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കരുതില്ല. സുവിശേഷത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തത്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலிடத்திலே ஐக்கியம் காண்பிப்பதும் அவருக்கு உதவி செய்வதும் சுவிசேஷ ஊழியத்திலே பங்காளிகள் ஆவதற்காக அவர்கள் செய்தார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம். എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് സുവിശേഷം എന്ന കാര്യമല്ല. ஆனால் இங்கே அந்த சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யக்கூடிய காரியம் மட்டும் அல்ல. ഇത് സകല വിശ്വാസികളോടും இங்கே நன்மை செய்வது என்று சொல்வது எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற அர்த்தத்தில் சொல்லுகிறார். ഈ കാലത്തിൽ പ്രായോഗികമായി 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചേർത്ത് പറയട്ടെ. இது சம்பந்தமான நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில காரியங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ചുറ്റുപാട് നമ്മുടെ സഭാവിശ്വാസികൾ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാൻ പ്രദേശം. ബ്രദർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ. നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലസഭകളിൽ ഭാരപ്പെടാം പല നിലകളിൽ. இந்த லாக்டவுன் ஆனதினாலே நம்முடைய சபையில் உள்ள விசுவாசிகள் பல கஷ்ட சூழ்நிலைகளில் காணப்படுகிறார்கள். അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനും കൈത്താങ്ങലേകുവാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. அப்படிப்பட்ட விசுவாசிகளுக்கு உதவி செய்யவும் அவர்களை கைதூக்கி விடவும் உள்ள பொறுப்பு கடமை விசுவாசிகளாகி நமக்குண்டு. മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ആവശ്യം കണ്ടിട്ട് കാണാതെ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായ കാര്യമല്ല, പ്രസാദിച്ച കാര്യമല്ല. இந்த காலகட்டத்திலே மற்றவருடைய தேவைகள் என்ன என்பதை தெரிந்தும் அதை தெரியாதவர்கள் போல கண்டும் காணாமல் போவது தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம் அல்ல.
ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായ പ്രസാദകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യുന്നതും കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുന്നതുമാണ്. അത് മറക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம் இங்கே சொல்லுகிறார், நன்மை செய்யவும் தான தர்மம் அல்லது ஐக்கியம் காண்பிக்கவும் மறந்து விடாதீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ബൈബിളിലുണ്ട്. தேவனுக்கு பிரியமான அநேக காரியங்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கிறது. അതെല്ലാം ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഇല്ല. எல்லா விஷயங்களையும் நாம் பார்ப்பதற்கு நமக்கு நேரம் இல்லை. ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞ് ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. இவ்வளவு காரியங்களையும் உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொண்டு மேலும் ஒரு சில விஷயங்களை இதோடு சேர்த்து சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായത് എന്തെന്ന് പരിശോധിപ്പാൻ നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രാരംഭ ദിവസത്തിൽ കണ്ടു. எபேசியர் 5-ஆம் அதிகாரம் 9-ஆம் வசனத்தில் முதல் நாளிலே தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்கள் எவை என்று நாம் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தோம். നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് 8 കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് കണ്ടത്. அப்படி ஆராய்ந்து பார்த்ததிலே நேற்றைக்கும் இன்றைக்கும் நாம் கண்டுபிடித்த தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்கள் 8. അത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുവാൻ കൽപ്പനയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ 8 കാര്യങ്ങളല്ല, ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വിടുകയാണ്. നിങ്ങൾ അത് പരിശോധിച്ച് കണ്ടെത്തുക. இந்த 8 காரியங்கள் மட்டுமல்ல, இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்கிறது என்பதை ஆராய்ந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும்படி உங்களிடத்திலே நான் விட்டு விடுகிறேன். അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ഒരു കാര്യം ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നയിക്കണം. தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு நடைமுறை வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டும். എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടുന്നത്? இந்த உலகத்திலே எதற்காக தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത്? ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നത്? அல்லது நாம் இன்னொரு விதத்திலே கேட்டால், நம்முடைய உலக பிரகாரமான நடைமுறை வாழ்க்கை ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? ഒന്നാമത്തെ കാരണം, നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. காரணம் ஒன்று, நாம் தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே நியாயம் தீர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இருக்கிறது. റോമാലേഖനം 14-ാം അധ്യായം 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ரோமர் 14:12 இப்படி வாசிக்கிறோம். ആകയാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ஆகவே நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടുന്നവരാണ്. தேவனுடைய சன்னிதானத்திற்கு நாம் செல்லும் போது நாம் ஒவ்வொருவரும் தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 2 கொரிந்தியர் 5-ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் மேலும் வாசிக்கிறோம், கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நாம் இந்த சரீரத்திலே செய்த நல்ல காரியங்கள் தீய காரியங்கள் எதுவானாலும் அதை குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ, நாம் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வரும்போது കർത്താവ് നമ്മോട് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും. ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் நிச்சயமாக கேட்பார், ഞാൻ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതമാണോ നയിച്ചത് ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. நீ தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாயா இல்லையா என்று அவர் கேட்பார். തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ച് പിതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവങ്കൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവപ്രസാദം ലഭ്യമാകുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. பிதாவாகிய தேவன் நம்முடைய குமாரனை குறித்து சொல்லும் போது,
இவரின் நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று சொன்னது போல நம்மை ஆண்டவர் எனக்கு பிரியமான வாழ்க்கை என்று சொல்லி, எனக்கு பிரியமானவன் என்று சொல்லி சொல்லும்படியாக இருக்கட்டும். ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ചിന്തിച്ച ഈ ആത്മീക പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവപ്രസാദകരമായ ഒരു പ്രായോഗിക ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நேற்றைக்கும் இன்றைக்கும் நாம் சிந்தித்த இந்த சிந்தனைகள் நாம் தேவனுக்கு பிரியமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அது உதவியாக ஒத்தாசையாக இருக்க வேண்டும், இருக்கட்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். ഇങ്ങനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവസരം ലഭ്യമാക്കി തന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സന്തോഷ് ജോൺസണോടും കോടമ്പാക്കം ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലിയോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய ஊழியத்தை இந்த விதத்திலே நிறைவேற்றும்படி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சகோதரர் சந்தோஷ் ஜான்சன் மற்றும் கோடம்பாக்கம் சபையாருக்கு ஆண்டவருடைய நாமத்திலே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ഇന്നലെ എന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വിവേകിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. நேற்றைக்கு மொழிபெயர்ப்பு சகாயம் செய்த சகோதரர் விவேக் அவர்களுக்கும் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறேன். ഇന്ന് രാത്രിയിലെ സന്ദേശവും കുഴപ്പം കൂടാതെ ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ചാൾസ് ബെന്നിക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. இந்த ராத்திரியிலும் தேவனுடைய சத்தியத்தை மொழிபெயர்ப்பதற்காக உதவி செய்த சார்ல்ஸ் பென்னிக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். അതുപോലെ തന്നെ ഈ നെറ്റിന്റെ ശകലം തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഈ സന്ദേശത്തിനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വളരെ ശാന്തതയോടെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ കേൾവിക്കാർക്കും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. சில இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் சகித்துக் கொண்டு பல இடங்களிலும் அமைதியாக தேவனுடைய வசனத்தை தியானித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவருக்கும் கூட என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை ஆண்டவருடைய நாமத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு என் செய்தியை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். Thank you. Praise be to God. Thank you once again for this time God has given us, and I thank Evangelist Biju K. Aladi for once again giving a good expounding from the Word of God and enabling us to learn much from how to please God. And we have learned from various scripture portions, and we glorify God for Evangelist Biju K. Aladi being used by God in this ways. We praise God for him. And we have learned 4 points yesterday, and today also we have had 4 points. We thank and praise God for that. We can go and look back and try to learn much from these points and understand the Word of God better in the days to come. I also thank Evangelist Charles Benny from Pural Christian Assembly in Chennai for having translated it, and we praise God for him, and he is available whenever I ask him or invite him, and I thank God for him. Thank you, Evangelist Charles Benny. And also I thank all of you for joining in and your longing to learn the Word of God. May the Lord continue to use you wherever you are in different places for the glory of God. And once again, I would request that you may do this study very well as you go back, and may the name of the Lord be glorified through each one of our lives, and that is the main intention of this study. And tomorrow evening also we have with us another preacher, Evangelist Santosh Thomas from Jamtara in Jharkhand state, and he will be delivering the word of God, and we pray that God will use him and we would get the message out from him also. We also look forward for that, and we thank God for him accepting the invitation. And now for the closing prayer, I request Brother Solomon from
Chennai, Brother Solomon from Chennai, to close in with a prayer, and may the name of the Lord be glorified. Brother Solomon from Chennai. பிரதர் Yes, brother, we can hear you. ஓகே. நல்ல கர்த்தாவே, இந்த நல்ல வேலைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மாலை வேலைக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த மாலை வேளையிலும் அருமையான உம்முடைய ஊழியக்காரர் தாசன் பிஜு மூலமாய் கர்த்தாவே, இந்த ஜூம் இணைப்பில் நாங்கள் அநேகராக பல பாகங்களிலிருந்து கர்த்தாவே, இந்த வார்த்தையை ஒன்று கூடி கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிற தயவுக்காக இருக்கிறோம். அதை மொழிபெயர்த்த தாசனுக்காக இருக்கிறோம். நேற்றைய நாளிலும் இன்றைய நாளிலும் கர்த்தாவே, இந்த கூட்டங்களிலே அவர் பேசின 8 தலைப்புகளுக்காக நன்றி தெரிவிக்கிறோம். கர்த்தாவே, அப்போஸ்தலன் பவுல் சொன்ன காரியங்களை குறித்து இன்று நாள் கேட்டோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த கொரோனா இந்த தடைபட்டிருக்க காலங்களிலே கர்த்தாவே, நாங்கள் எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இருக்க வேண்டும், நாங்கள் என்ன சூழ்நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்தும் கர்த்தாவே, முன்பான காலத்தில் தடை இல்லாத காலத்தில் கர்த்தாவே, எங்களுக்கு நேரம் இல்லாத நிலைமை இருந்திருக்கும். ஆனால் இப்பொழுது இந்த காரியங்களுக்காக நீர் எங்களை வைத்திருக்கிறீர், நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் வரும்படி. அப்படியானால் கர்த்தாவே, எங்களை சேர்ந்த சகோதரருடைய குடும்பங்கள், சகோதரர்கள் பல பாகங்களிலே இந்த நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கார்கள். எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கார்கள். எத்தனையோ எங்களுக்கு தெரிந்தும் தெரியாத பிள்ளைகள் பல சங்கடங்களை, கஷ்டங்களை இந்த உலகம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. அப்படியானால் நீர் எங்களை வைத்திருப்பது ஒரு நோக்கம். அந்த நோக்கத்திலிருந்து நாங்கள் வலுவாதபடி கர்த்தாவே, நாங்கள் உண்மை நோக்கி உங்களுடைய பாதத்தண்டை வர நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படி கஞ்சிக்கிறோம். ஆம் கர்த்தாவே, நீர் அதை எதிர்பார்க்கிறீர். நாங்கள் குறைவுள்ளவர்கள், நாங்கள் கேட்க வேண்டும். அதையும் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் அதை நிறைவாய் செய்ய எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் கிருபை போறதுக்காக நன்றி வைக்கிறோம். விசேஷமாய் நாளையிலிருந்தும் பேச போகிற சோனுக்காக கூட வருங்க தாவே, அவரையும் ஏற்ற வழியில சரியாய் இந்த இணைப்பிலே கொண்டு வரோம். நெற்று மற்றுமுள்ள காரியங்களிலே எந்தவித தடையில்லாத அப்படி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இன்றைய நாளிலும் இந்த இணைப்பில் இருந்த ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய குடும்பங்களுக்காக, பிள்ளைகளுக்காக நன்றி வைக்கிறோம். இந்த கர்த்தாவே ஊழியத்தை ஏற்பாடு செய்த கோடம்பாக்கம் அசம்பிளிக்காக அதில் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை எல்லா விதத்திலும் நடந்து வருகிற அருமைசகோதரர் சந்தோஷ் ஜான் குடும்பத்துக்காக கூட நன்றி எடுத்துக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட நிகழ்வை நாங்கள் கண்டு கேட்டு இதன் பரமாக நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறேன். கர்த்தாவே, வரக்கூடிய நாட்களில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த அசம்பிளி மூலமாய் அந்த ஜூம் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொன்றையும் உடைய கருத்துக்கொள் வைக்கிறோம். ஆண்டுகளும் வழிநடத்தும். மீதியான நேரங்களில் எங்களோடு துதிக்கான மகிமையை எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்து விலையேற்பட்ட நாமத்தில் தாழ்மை கஞ்சிக்கும் நல்ல தகப்பனே. ஆமென். Amen. Thank you, Brother Solomon from Porur Christian Assembly, Chennai. We once again thank all of you for joining in, and especially I thank Brother Biju K. Aladi for joining in and expounding from the Word of God, and also Evangelist Charles Benny. May the Lord be with each one of us, and God willing, we shall meet tomorrow evening. Thank you, one and all.